questions from context, a letter to God. Today we are going to discuss a few questions from context. Nelson Mandela. Aje Nelson Mandela komat sa. Hegna অলপ বুজি পাইছা নহয় কিনে কেনেকৈ আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকৈ লিখিব লাগে মাৰ্কটো ক'ত আহিব ক'ত মাৰ্ক টিচাৰে কাটিব পাৰে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ ঠিক আছে আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ অকণমান চাই লওঁ কুৱেশ্যন কেইটামান লিখিব লাগে নালাগে নালাগে কিতাপ অলৰেডি ডিছকাছ কৰোঁ একো দৰকাৰ নাই কিতাপ খালি কুৱেশ্যন কেইটাহে লাগে আমাৰ এনচাৰটো মনত থাকিব লাগে তাৰমানে তোমাৰ যদি কণ্টেক্সটো মনত আছে চেপ্টাৰটো মনত আছে যিকোনো কুৱেশ্যনে এটেম্প কৰিব পাৰিম লিখাচোন হু ৱাজ নেলছন মেণ্ডেলা তাৰ লগত আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ did he spend in prison? How many years did he spend in prison? 1 plus 1 থাকিব in prison. Prison. P-R-I-S-O-N. Yung notong guys yan ki. Ako tayo sa na. Last Sunday sa. School? Girls. Pasa Sunday. Apuna class agote paisu. Pasa. Grammar paisu. What twin obligations? Most important question ito. Question. Answer ka na tayo. Exam rahise ebar eto jonto question apuni আহিয়ে থাকে এইটো question. What twin obligations? Obligations. G-A-T-I-O-N-S. Obligations. Does Mandela mention? What according to Mandela? What according to Mandela? According S-C-C-O-R. According to Mandela is the greatest wealth of his nation. Greatest wealth, W-E-A-L-T-H. Greatest, G-R-E-A. Greatest wealth of his nation. Wealth, W-E-A-L-T-H. Wealth of his nation. In which year? Next question. which year? Democratic elections. In which year?
democratic elections were held. Democratic elections. DEMOCRATIC. Elections were held in South Africa. Were held HELD. Were held in South Africa. Democratic Anapana DEMOCRATIC. Democratic What does Nelson Mandela thank the international leaders thank T and K A itu A lisan ki not thank T and K international T and K A and K leaders. the I to work International INTER NATIONAL international leaders for So what is apartheid? So leaders for International leaders for bus says question mark. Next question. What is apartheid? এটো বর্তলা লিখিব মাত্র APARTHEID apartheid to single ঢকমার ভিতর লিখিবা এটা এটা ফর্ম এটা What does courage mean to Mandela? What does courage mean to Mandela? Courage, COURAGE. Courage mean to Mandela. Which does Mandela think? Which does Mandela think? Which does Mandela think natural, comma,
to laugh or to hate. To laugh or to hate. Why did two national anthems? Question to police. Why did not have why discussion? Question to police. Why were two national anthems? Why were two national anthems sung in the inauguration day? Inauguration. INAUGURATION. Inauguration day. Inauguration day. The inauguration day. Kita dia na hai. Sahabat orang jadi koi lo. लिखी जाओ तो क्वेश्चन ला को कमेंट बुझी पाई कोई आसान है इते हैं छाड़ो लिखो क्या हो सर 9 का पूरा दिले 10 का kita kok nanti kita lagi sih nah itu tadi yang saya itu hari le jana ya part itu di sana ha itu important question কি বৰষুণৰ কাৰণে আহা নাই নিছো হয় বৰষুণ দিছে নি বেছি এইফালে নাই ৰাতিপুৱা দিছে 9 টা মান দিছে এইফালে দিয়া নাই তো অলপমান দিছিলে 9 টা মান বজাত দিছে তোমাৰ 9:30 টা বজাত who accompanied Mandela? Who accompanied SCOMPANIED Mandela to the podium? PODIUM. PODIUM. Podium মানে কি বাৰু? Stage.
ষ্টেজলৈ কোন এখন গৈছিল এটা কোন কেইটা পাৰিবা আগতে কোৱা লিখিম না আমি কিছু কোনে কোন পাৰিবা প্ৰথমটো পাৰি who was Nelson Mandela Nelson Mandela কোন সেইটো পাৰিম Nelson Mandela how many years কোন আছে কি লিখিবা Nelson Mandela was the first black president of South Africa Nelson Mandela was a neda was a yes a was a first black president in South Africa মই কথাখিনি যেহেতু মই তোমালোকক টিউচনৰ বা য'তে নহয় শিকাইছে ক'ত ভুল হ'ব মই সেইটোৱে কওঁ কি কৈছে এনচাৰটো কি ক'লো Nelson Mandela was he a first black president black in South Africa president of South Africa South Africa তোমালোকে ফুলকে লিখিবা কি ভুল হৈ আছে of নহয় নেকি in হ'ব in South Africa ভিতৰত was da হ'ব yes so ইয়াতে এ শব্দটো দিলে কমপ্লিট কাটিব এ ফাৰ্ষ্ট ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট এজন প্ৰথম কলা সভাপতি ৰাষ্ট্ৰপতি নহয়নে এজনে তেওঁ প্ৰথম হি ওয়াজ দি অনলি ওয়ান প্ৰেসিডেন্ট অনলি ওয়ান ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট তো একমাত্ৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট এ ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট বুলি ক'লে এজন প্ৰেসিডেন্ট আৰু বেলেগো আছে আৰু ব্ল্যাক প্ৰেসিডেন্ট বেলেগ থাকিব নহয় তেতিয়া গতে এই শব্দটোৰে গোটেই কাটা যাব গতি আমাৰ কি আহিব লাগিব দা সেইটো মনত ৰাখিব কিন্তু হল এটো কাটাই দিম দেখোন আমাৰ তাৰ পিছত তাৰ লগত আছে হাউ মেনি ইয়াৰ্স ডিড হি স্পেন্ড ইন প্ৰিজন কিমান জেলত 30 years আচ্ছা তো কেনেকৈ লিখিম 30 নিজা লিখাচোন নিজা লিখা মই চাম কাটি দিম কাটিলেও তাৰ কথা নাই ভুল হ'লে কাটা যাব লিখাচোন এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ লিখা মেকানো কি কৰি থাকে পাৰিছা তুমি এনসাৰটো লিখা এইটা কুৱেশ্যন লিখা নাই লিখাচোন মই কৈ আছো ন হু ৱাজ নেলছন মেণ্ডেলা কুৱেশ্যনটো লিখা তাত আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা তাৰ লগত হাউ মেনি ইয়াৰ্স did he spend in prison कैसे এটা আচ্ছা লিখা সামর সবরে চাই he spent in prison Sin di suka ada cuma kuis kawan. Khas শব্দ তো কি না খাস শব্দ তো মানে স্পেলিং তো ফার্স্ট স্পেলিং ফার্স্ট ওয়ার্ড তো স্পেলিং তো কোয়া একটু নেলসন আৰু
এইবিলাক এনেকৈ এটা এইটো এটা 1+1 মাৰ্ক আছে নাই 2 মাৰ্ক আছে হে তো 1+1 হ'লে শিক্ষকজনে মাৰ্ক দিব লাগিব এইটো এটা ছেপাৰেট এইটো 1 মাৰ্ক পালা এইটো কুৱেশ্যন হ'লে এইটো পেৰেগ্ৰাফ কৰি যায় ইমানৰ পৰা ইয়াৰ লগত পেৰেগ্ৰাফ কৰিবা নেক্সট মাৰ্ক লিখাৰ ষ্টাইল আছে কিন্তু দেই এটা ভুল হৈছে ফাৰ্ষ্ট শব্দটো ভুল হৈছে তোমাৰ কি হ'ব লাগিছে FIRST আৰু এইখন কাৰ তোমাৰ এইবিলাক অকণমান এতিয়া কিটো চোৱা মোৰটো কিটো মাথাটো কাটা যেন নাহে মৰা বুলি কাটা নাই নেকি মোৰ কাটিলে মৰি যায় নাযাব এই ইটো চোৱা ই নে আই সাৱধান এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দেই এতিয়াতো মেণ্ডালাৰ কাৰণে এইটো ই বুলিয়ে ধৰি ল'ব কিন্তু এনে কিছুমান ৱৰ্ড আহিব আইনে ই কনফিউজ হৈ যাব আৰু এইবিলাক অকণমান ডাঙৰ ৰাখিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে পেৰেগ্ৰাফ কৰি দিব পৰীক্ষা দেই ক্লাছ পালো FIRST এইটো কি এইটো কি এইখিনি কি লিখিছে ডি তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি সেইদিনা য'ত বহি চাব তোমাৰ বহি ক'ত যায় কোনে জানে গতিকে কি তুমি তোমাৰ বহিখনেহে কম ষ্টুডেণ্ট ভাল নে বেয়া কৈ থাকিব যদি তোমাৰ ধৰা এনেকুৱা হৈ গ'ল এইটো যেতিয়া পৰীক্ষা মাষ্টৰে বহি চাব শিক্ষকে এনেকৈ ৰাউণ্ড দি দিব তাৰমানে তোমাৰ এটা ভুল হৈছে যদি তোমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল ধৰা তুমি এনেকৈ এটা কাটি দি দিবা এনেকৈ কাটি দিবা তোমালোকৰ কি ভুল আছে চাবা বুজি পোৱা নাই যে কুৱেশ্যনটোত এটা শব্দ আছে কুৱেশ্যনটো কোনটো কুৱেশ্যনটো হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড হি স্পেণ্ট ইন প্ৰিজন তেওঁ কিমান বছৰ জেলত আছিল তেওঁ 30 বছৰ জেলত আছিল 30 বছৰ বুলি কওঁতে 30 বছৰ ধৰি জেলত আছিল আচলতে কিন্তু প্ৰিপজিশ্যন এটা আহিব লাগিব হি স্পেণ্ট ইন প্ৰিজন ফৰ 30 years নেকাটা যাব দেখোন হ'ব তুমি সেনেকৈ তুমি লিখি ল'বি হি স্পেণ্ট 30 years ইন প্ৰিজন অবজেক্টটো আগলৈ আনিছা এতিয়া হ'ব কথা নাই বুজি পাইছা এইখিনি নেক্সট তোমালোকে লিখিলা নেকি তোমালোকে এনচাৰকেইটা লিখিছা নাই পাৰা নাই এনচাৰটো তোমাৰ লিখা এইখিনিটো তোমাৰ শেষ নহয় পৰীক্ষাটোহে ডাঙৰ কথা হ'ব মেট্ৰিকত হে তুমি এইটো ইমানত ষ্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া দেখা যাব Nelson Mandela was the first black president of South Africa. He spent his prison for 30 years. His wife, his family, paragraph কৰি দিবা তেতিয়া নাম্বাৰ মানে মাৰ্কছটো তোমাৰ বেছি হ'ব obligation মানে সাউথটো এসটো কৰি দিছে ওপৰ বসি আছে হে He spent 30 years in prison. P2 বৰফলা হৈ আছে সব চাবা তো ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিলে সব চাব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি লিখি আছো লিখেছে লিখাতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিল কি তেওঁলোকক কওঁ ৰ'বাচোন 20 WIN টুইন অব্লিগেশ্যনটো পোৱা নাই নেকি তুমি কিতাপত নপঢ়া নাই কিতাপ কিয় পঢ়াইছে নাই ছাৰে লিখা হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যনছ
ঠিক আছে আমি আলোচনা কৰিম এবাৰ হা মই তোমাকো কৈ দিম লিখি দিছে টিউচনত লিখি দিছে নাই পাহৰিছা তুমি বনা চব কুৱেশ্যনে যে তোমাৰ কমন পৰিব মুখস্থ লাগিব কি কথা এতিয়া তুমি বনাওঁতে শুদ্ধকৈ বনাব লাগিব এতিয়া মই যেতিয়া কম তুমি গম পাবা তেতিয়া কি লিখিবা হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যনছ ডাজ Mandela mention তাত কুৱেশ্যনটো বেলেগে লিখা থাকিলেও সেইখিনিয়ে কুৱেশ্যনটো আৰু কোনে লিখিছা তুমি লিখিলা মই লিখি আছো তোমাৰ পৰা নাই এনে তুমি হেৰিটো কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো কৰিব গৈছা ঠিকে এনচাৰটোৱে তোমাৰ অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰি আছে 2 মাৰ্ক আছে 1 মাৰ্কহে দিম মই অৰ্থটো বুজি পাইছা তুমি মিনিংটো প্ৰকাশ কৰিব গৈছা কিন্তু লিখোতে হোৱা নাই ফৰ্মেশ্যনটো হোৱা নাই লিখাৰ ষ্টাইলে হোৱা নাই নম্বৰটা কাটিব নহয় তোমালোকৰ নম্বৰ কমি যাবতো মাৰ্কছ বহুত কমি যাব মইতো দিলে এইটো তোমাক 2 থাকে এইটো 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন মই মানে মেক্সিমাম 1 দিম মই থাকিলে তাকে নিদিওঁ মই কাৰণ তোমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে হোৱা নাই নহয় এইটো কথা চাবা তোমালোকে সদায় মই এইটো কৈ আছোঁ তুমি যে চব কুৱেশ্যনে মুখস্থ কৰিবা পাৰিবা এনেকুৱা কথা আছে নেকি এতিয়া ধৰা 50 মাৰ্কৰ তোমাৰ কমন পৰিছে 50 মাৰ্কৰ কমন পৰা নাই পঢ়ি যোৱাৰ ভিতৰত কমন পৰা নাই কিন্তু তুমি কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো মুখে এনেই জানা লিখিব লাগিব লিখোঁতে তুমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব যে শিক্ষকে তোমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো দেখি মুখস্থ কৰি দি আছে নেকি নাই দিয়া তেওঁ লিখিব পাৰে কাৰণে দি আছে এতিয়া মই চাব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ক'ত ভুল হৈ আছে আমি কৈ আছোঁ চাবা তোমাৰ হৈছে চাই ল'ব তেওঁলোকৰ মই এবাৰ চাই লওঁ লিখাৰ নিয়মটোহে চাই আছোঁ মুখস্থৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব নিদিবা দেই The twin obligations are obligation to his parents, to his family, to his wife, and children. ঠিক আচলতে এনেকুৱা কথাটো তোমাৰ এনচাৰটো কোনে এনে লিখি দিছে এনেকৈ তুমি লিখিছা নে কৈছোঁ হেৰিত লিখি দিছে হা চিষ্টেমটো হোৱা নাই এই এনেকুৱা পইণ্টবিলাক ধৰা আমি ছ'চিয়েলৰ হা ছ'চিয়েলৰ পইণ্ট কেইটামান দিব লাগে তেতিয়া আমি 1 নম্বৰ পইণ্ট অমুক 2 নম্বৰ পইণ্ট অমুক এনেকৈ লিখি দিওঁ ছ'চিয়েল চাইন্সত হয়নে কিন্তু লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট এটা এইটো লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট অসমীয়া ইংৰাজীত তেনেকৈ লিখিব নোৱাৰা তুমি কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চত লিখিব লাগিব তোমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ওপৰত লিখিব তাত লিখা থাকিব ৰাইট ইউৰ এনচাৰ ইন কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চ কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই তোমাক এইটো কোৱা নাই তোমাক নম্বৰ নিদিব বুলি কোৱা নাই কোনোবাই 2ৰ ভিতৰত 2 দিব কোনোবা টিচাৰে 2 কেতিয়া দিব দেখা পাইছে যে তুমি খুব বেছি 30 40 50 মাৰ্ক পাইছা তেতিয়া 2 দি আছে তুমি 85 আপ টু 90 পাইছা তে তোমাক 2 নিদিব এতিয়া 1 দিব 1.5 দিব কাটিব তেতিয়া কাৰণ এই বহীটো গৈ কি স্কুটিনাইজাৰ হাতত পৰিব এক্সামিনাৰে চাই উঠি 90 ধৰা তুমি 90 মাৰ্কছ পালা টোটেল 90 আজিকালি 90 হ'ব 80 মাৰ্কছ পালা তেতিয়া স্কুটিনাইজাৰ হাতত গুচি যাব বহীখন এক্সামিনাৰে চাই স্কুটিনাইজাৰক দিব স্কুটিনাইজাৰ 80 পোৱাৰ লগে বাপৰে 80 মানে কি আৰু 10 দিলে 90 পাইছে ষ্টুডেণ্টে 10 প্ৰেক্টিকেলত দি দিলে তোমাৰ এছেছমেণ্টত তুমি 90 পালা তেতিয়া 90 পোৱা বহীখন বেলেগে বান্ধি পঠিয়াব লাগিব স্কুটিনাইজাৰ চাই যাব আৰু এইটোতো কুৱেশ্যন হেৰি হিচাপে হোৱা নাই চেণ্টেঞ্চত লিখা নাই তে 2 কিয় দিছে এক্সামিনাৰক মাতি আনিব এইটো 2 আপুনি কিয় দিছে 1 কৰক বা 1.5 দিয়ক কৈ দিব কিন্তু
মই কি কৈছোঁ তুমি বুজি পাইছা তোমাৰ যেতিয়া পইণ্ট দুটা তলত লিখিছা পইণ্ট দুটা ঠিকে আছে কিন্তু লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টত তেনেকৈ পইণ্ট দিব নোৱাৰা তুমি কমপ্লিট চেণ্টেঞ্চৰ সেইখিনি কথাকে ওৱান মানে এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যন টুইন বুলি ক'লে মই কি বুজি পাইছোঁ দুটা টুইন বেবী বুলি শুনিছা নাই জজা তাৰমানে টুইন মিনছ জজা হয়নে দুটা জজা অব্লিগেশ্যন আছে তাৰমানে অব্লিগেশ্যন মিনছ কৰ্তব্য শব্দত কি কৰ্তব্য বুলি কৈ আছে তোমালোকক যে কৰ্তব্য বুলি ক'লে ডিউটি ডিফাৰেঞ্চবিলাক ক'ত হয় ইংৰাজীৰ যিহেতু তোমাৰ অল্টাৰনেটিভ লিখা আহে মনত আছে নাই পপুলাৰ পপুলাছ ডিচেণ্ট ডিচেণ্ট একে নিচিনা লাগে শব্দবিলাক অল্টাৰনেটিভ কৰ্তব্য বুলি ক'লে সেইটো হ'ল হেৰি ডিউটি কৰিবই লাগিব তাৰমানে ডিউটিটো তুমি কৰিব লাগিব মাষ্ট বি ডান তুমি তাক বাদ দিব নোৱাৰা কিন্তু অব্লিগেশ্যন মানে দায়বদ্ধতা ৰেছপনচিবিলিটি অব্লিগেশ্যন দায়বদ্ধতা তোমাৰ দায়বদ্ধতা আছে তুমি পালন নকৰিব পাৰা কিন্তু কৰাৰ তুমি ডিউটি নহয় তোমাৰ এইটো কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে মই ডিউটিটো নকৰিব পাৰোঁ যে মোৰ স্কুলত আজি ডিউটি আছে মই স্কুলত নাযাওঁ মই চিয়েল পাম কি নাপাম সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাটো মোৰ অব্লিগেশ্যন সেই দায়বদ্ধতাটো মই পালন কৰিব লাগিব এতিয়া টুইন মানে জজা দুটা অব্লিগেশ্যন আছে তাৰমানে ইটোক বাদ দি সেইটোক এৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে টুইন বুলি কৈ আছে দুটা অব্লিগেশ্যন মই এটা কৰিছোঁ এটা নকৰোঁ এনেকুৱা কথা নহয় দুটাই কৰিব লাগে এতিয়া আটাইতকৈ আমি ডাঙৰ এটা ক'ত ভুল কৰিছোঁ ৱাজ শব্দটো দিছোঁ ক'ৰবাত চোৱা কোনোবাই ৱাজ দিছা দিছা আৰু কোনে দিছা তুমি দিছা ৱাজ মানে কি অব্লিগেশ্যনটো আগতে আছিল এতিয়া নাই নেকি মানুহবিলাকৰ মেণ্ডেলাৰ দিনত অব্লিগেশ্যন আছিল এতিয়া নাই আৰু বাদ দিয়া আৰু যোনে য'তে মৰা মৰি থাক তাতেই কাটিব তাৰমানে প্ৰথম কথা যিহেতু এইবিলাক কি কম্পালচৰি হেৰি হয় নহয় ডিউটি হয় নহয় গতিকে মানুহৰ যেতিয়ালৈ পৃথিৱী থাকিবই দেখোন তেতিয়া গতিকে ৱাজ শব্দটো কাটা যাব 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কেনেকৈ হোৱা নাই মই আৰু কথাটো কৈ দিছোঁ চোৱা তুমি লিখিলা মাণ্ডেলা মেনশ্যনছ ডেট মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰে যে মেনশ্যন ডেট এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যনছ এছটো দিয়া নাই হয়নে ঠিক আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাজ বুলি নকওঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমটো বুলি ক'ম নে প্ৰথম দায়বদ্ধতাটো অসমীয়াত ক'লে মই এনেকৈ কৈছোঁ ধৰা প্ৰত্যেকটো মানুহৰে জীৱনত দুটা দায়বদ্ধতা আছে প্ৰথমটো বুলি ক'ম নে প্ৰথম দায়বদ্ধতাটো প্ৰথম দায়বদ্ধতাটো বুলি ক'ম কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ লিখোঁতে দ্বিতীয় দায়বদ্ধতাটো বুলি নিলিখিলে হৈ যাব দ্বিতীয়টো হয়নে দ্বিতীয় দায়বদ্ধতা লিখিব নে কিন্তু প্ৰথমবাৰত যেনেকৈ আমি ৰাম এজন ভাল ল'ৰা দ্বিতীয়বাৰ ৰাম স্কুললৈ যায় বুলি নকয় সি স্কুললৈ যায় বুলি কওঁ ইংৰাজীটো ঠিক তেনেকুৱা কথা তোমাৰ গতিকে তুমি লিখিব লাগিব দ্য ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন ইজ হয়নে সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত বাৰু ইজটো আমি ৱাজটো ইজ বুলি শুদ্ধ তোমাৰতো তুমি বুজি পাইছা চেণ্টেঞ্চত লিখিলে তোমাৰ কথাখিনি হৈছে কিন্তু চেণ্টেঞ্চত লিখিবা ইজ হিজ ফেমিলি ধৰা ৱাজৰ ঠাইত মই ইজে লিখিছোঁ এতিয়া সেইখিনিয়ে মিনিংটো গৈ আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যনো লিখিলোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন ইজ হিজ ফেমিলি প্ৰথম দায়বদ্ধতাটো তেওঁৰ পৰিয়াল হ'বনে প্ৰথম দায়বদ্ধতাটো তেওঁৰ পৰিয়াল হিজ ফেমিলি মানে তেওঁৰ পৰিয়াল না তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি প্ৰতি শব্দটো নাই দেখোন অসমীয়াত তোমাৰ গতিকে টু হিজ টু মানে প্ৰতি মানে তাৰপিছত টু হিজ পেৰেণ্টছ হয়নে আমি বাকী টু হিজটো নিদি কমা দিলেও হৈ যাব তাৰপিছত ৱাইফ এণ্ড আকৌ হিজ লিখিছা চোৱা প্ৰথমতে হিজটো লিখিয়ে থৈছোঁ আকৌ হিজ লিখিছা যে এনেকুৱা কথাখিনি হৈ আছে হিজ ফেমিলি তেওঁৰ পৰিয়াল তাৰপিছত পেৰেণ্টছ ৱাইফ এইকেইটা বেলেগ হ'ল আকৌ হিজ চিলড্ৰেন এইটো একে হ'ল পৰিয়াল আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী ঘৈণীয়েক আৰু পিতৃ মাতৃটো বেলেগ হৈ গ'ল তোমাৰ হৈছে গতিকে আমি হিজ যিটো আমি পজেচিভ ফৰ্ম হয়নে সেইটো এবাৰ লিখিলে নালাগে হিজ পেৰেণ্ট ৱাইফ চিলড্ৰেন কমন হিজটো চবতে আগত লিখিলে হৈ যাব আইদাৰ তুমি চবতেও লিখিলে কথা নাই টু হিজ পেৰেণ্টছ টু হিজ ফেমিলি টু হিজ অমুক তেনেকৈ লিখিব পাৰা
বা টু হিজটো এবাৰ আগতে লিখি লৈ বাকী কমা কমাটি গ'লে হ'ল তাৰপিছত চাবা ছেকেণ্ড হিজ ইজ দেয়াৰ পিপল কিয় দ্য ছেকেণ্ড বুলি কওঁতে দ্য ছেকেণ্ড দ্বিতীয়টো না দ্বিতীয় অব্লিগেশ্যন নে দ্বিতীয় অব্লিগেশ্যনটো তেতিয়া দ্য ছেকেণ্ড বুলি লিখিব লাগিব নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ আছোঁ যিহেতু অব্লিগেশ্যনৰ কথাটো আগত কৈছোঁ দ্য ছেকেণ্ড ইজ দেয়াৰ পিপল সিহঁতৰ মানুহ কি হ'ল দ্য ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যন টু সিহঁতৰ মানুহ মানে কাৰ মানুহ দেয়াৰ পিপল বুলি কওঁতে সিহঁতৰ মানুহ কাৰ মানুহ দেয়াৰ শব্দটো কাক বুজাই কথাখিনি মই ক'ত কৈ আছোঁ চোৱা অব্লিগেশ্যনটো কাৰ কথা কৈ আছোঁ এজন মানুহৰ কথা হয়নে মোৰ অব্লিগেশ্যন ডেট মিনছ এজন মানুহৰ হিজ অব্লিগেশ্যন বুলি কৈ আছোঁ তাৰ অব্লিগেশ্যন এতিয়া তাৰ দ্বিতীয় অব্লিগেশ্যনটো কাৰ প্ৰতি হ'ব তেওঁৰ সিহঁতৰ মানুহৰ নে তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি সিহঁতৰ অব্লিগেশ্যন সিহঁতৰ মানুহৰ প্ৰতি তেওঁৰ অব্লিগেশ্যন তেওঁৰ মানুহৰ প্ৰতি মোৰ অব্লিগেশ্যন মোৰ মানুহৰ প্ৰতি মাই অব্লিগেশ্যন ইজ টু মাই পিপল হিজ অব্লিগেশ্যন ইজ টু হিজ পিপল দেয়াৰ অব্লিগেশ্যনছ আৰ টু দেয়াৰ পিপল ক্লিয়াৰ এইবিলাক কয় নে নকয় ছাৰ কুৱেশ্যন লিখোঁতে যদি এটা ভুল হ'ল ধৰা ভুল হ'ব পাৰে তোমালোকৰ তাৰপিছত তাৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো কৰে নে নকৰে নকৰে মই তেনেকৈ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো কৰি দিলোঁ এইটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি গৈ আছা মাজত গেপ এটা হৈ গ'ল ৱৰ্ড এটা পাহৰি গ'লা পৰীক্ষাত কি কৰিবা তুমি একদম মিলাই লিখিব লাগিব অসমীয়াত যেনেকৈ লিখোঁ এতিয়া টু দ্য ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যন লিখিব পাৰা নিলিখিলে কথা নাই দ্য ছেকেণ্ড ইজ টু হিজ পিপল কাণ্ট্ৰি কমিউনিটি কাৰ কথা বেলেগ কথা আৰু এইটো বুজি পাইছে নাই আমি যদি টু হিজ মানে পিপল নিদি মই পিপল শব্দটো দিয়া নাই ধৰা এতিয়া কিতাপত দিয়া আছে টু হিজ পিপল কাণ্ট্ৰি কমিউনিটি চব আছে যে আমি পিপল বুলি ক'লে মানুহ আৰু কমিউনিটি বুলি ক'লে কি বুজি আছোঁ জাতি কমিউনিটি হ'ল জাতি এতিয়া তেওঁৰ মানুহ বুলি কওঁতে জাতিটো সোমাই আছে নাই তাত তেওঁ দেশৰ মানুহখিনিৰ ভিতৰত জাতিটো আছে নাই যে কমিউনিটি শব্দটো নিদিলে তোমাৰ নম্বৰটো কাটিব নোৱাৰিব কাৰণ তুমি পিপল শব্দটো আগতে লিখিছা টু হিজ কাণ্ট্ৰি মেন মই পিপল নিদি টু হিজ কাণ্ট্ৰি মেন হ'ল না নাই তেওঁ দেশবাসীৰ কাৰণে এইটো শুদ্ধ হ'ল দ্য ছেকেণ্ড অব্লিগেশ্যন ইজ টু হিজ কাণ্ট্ৰি এণ্ড কাণ্ট্ৰি মেন তেওঁ দেশ আৰু দেশবাসীৰ বাবে এটা কমিউনিটি শব্দটোৱে যি দিব লাগে বুলি কথা নাই নহয় তোমাৰ জাষ্ট ইয়াত লিখা আছে আৰু কিতাপত ক্লিয়াৰ চবৰে এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া লিখাচোন নিজাকৈ চাওঁ মই এই কুৱেশ্যন এনচাৰটো লিখি চোৱাচোন চাওঁ আৰু ক'ত ভুল হয় চাই লওঁ আমি এবাৰ পৰীক্ষাত এটা কথা ইয়াত ৰাখিবা মই যিটো লিখোঁ শুদ্ধকৈ লিখিম নোৱাৰাটোতো মাইনাছে হৈ যাব তোমাৰ লিখাটো শুদ্ধকৈ লিখিম দিম না এক থাপৰ কুৱেশ্যন দাস আছে ক'ৰবাত চোৱাচোন তেখেতে মেনশ্যন চাব দাস থাকিলে চোৱা আহিব নালাগিব সেইটো ভালকৈ চাবা এতিয়া মই কৈ গ'লে ঠিক আছে আমি লিখিলোঁ
The what twin obligation Mandela mentions. এতিয়া তুমি answer কেনেকুৱা হৈছে বা the first obligation প্ৰথম obligation Mandela mentions হ'ব লাগে আছে Mandela উল্লেখ কৰে to his parents তেওঁ পৰিয়ালৰ পেৰেণ্টৰ প্ৰতি এতিয়া আমি তাত দেখিছোঁ প্ৰথম দায়বদ্ধতা Mandela উল্লেখ কৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতাটো কাৰ হৈ আছে Mandela বেলেগ মানুহ এখন আহিলে এটা আমি তাতকৈ যদি এনেকৈ লিখো মানে according to Mandela not every man has twin obligations in life Mandela মতে প্ৰত্যেকটো মানুহৰ জীৱনত দুটা দায়বদ্ধতা অসমীয়া যেনেকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখো এইটো according to Mandela কুৱেশ্যনটো কি আছে তুমি ইমান গুৰুত্ব নহয় According to Mandela, every man has twin obligations in life. The first obligation is to his umukomukomu. And the second obligation is to his umukomukomu. It's a way to go. Do you make palo? Do the matter. এইখিনি এটা শব্দ তুমি লিখি দিবা মই চাম The first is to his family, parents, wife and children. The second is to his country and country. এটা মানুহ হৈ যাব নহয় হয় হৈ যাব তুমি 2 মাৰ্ক পাবা কোনো কথা নাই তোমাৰ আখৰ কেইটা কিবা ভাল লাগে নাই আখৰ চলিটো দেখাত ভাল আখৰ কেইটা ভাল এই মাথাবিলাক এনেকৈ কিয় কাটা family, parents, wife, and child. Child মানে এটা পাঁচটা মান ল'ৰা ছোৱালী আছে এটাৰ প্ৰতি হে লিখিলে বাকী এটা নালাগে তেতিয়া লিখি দেখিবা children the second is in লিখিলে to his country and country in লিখিলে তুমি নিজে গম নাপাবা তাৰমানে শিক্ষকে গম পাই যাব বহি চাওঁতে আকৌ আৰু এটা মই ভুলৰ কথা কৈ আছোঁ নম্বৰটো দিব কিন্তু সাধাৰণতে তুমি এটা এভৰি মেন প্ৰত্যেকটো মানুহৰে মানুহ বুলি কওঁতে মতা তিৰোতা মতা মানুহৰ নে তিৰোতা মানুহৰ তুমিতো এটা হিজ লিখিছা ইন হিজ লাইফ তাৰ জীৱনত হিজ বুলি কওঁতে মতা আহিছে না মাইকী তেতিয়াহ'লে এইটো মতা মানুহৰ কথা কৈ আছা ইফালে এভৰি মেন বুলি কৈছা মতা তিৰোতা দুটাকে বুজাইছা আৰু এইফালে তাৰমানে এটা তোমাৰ চিনটেক্স বুলি এটা বস্তু আছে মই পঢ়াই দিম শেষলৈ বিচাৰি আছে নেকি কাবাক বিচাৰিছা
কৈছে মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছে যদি মই শুদ্ধ কৰোঁ হিজ বুলি কওঁতে মতা মানুহজন আহি কৈছে মেস্কুলিন জেণ্ডাৰ কিন্তু এভৰি মেনটো মতা মাইকী প্ৰত্যেকটো মেন বুলি কওঁতে মেন শব্দটো মতা বুজাইছে নে মতা মাইকী দুটাকে বুজাইছে দুটাকে বুজাইছে গতিকে এটা হিজ লিখিব নাই এইটো চিনটেক্স বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে তোমাৰ ছাবজেক্টটো যি নাম্বাৰ পাৰ্চন প্ৰনাউন হয় তাৰ কি নাম্বাৰ পাৰ্চন হয় তাৰ প্ৰনাউনটো একে নাম্বাৰ পাৰ্চনত হ'ব লাগিব একে লাষ্টৰ ফালে মই পঢ়াই দিম তেতিয়া সেইখিনি অকণমান গম পাবা এই যে মই ভুলটো ধৰিলোঁ তোমালোকে ছাৰসকলে নপঢ়াব এয়া গমেই নাপাব নপঢ়াই কিয় গম পাইছা তাৰমানে এয়া পঢ়াই পেলাই টাইমটো ৱেষ্ট কৰি নাথাকে টিউশ্যনত এতিয়া হিজৰ ঠাইত মই যদি হিজ অব্লিক হাৰ হয়নে হিজ অব্লিক হাৰ তেওঁৰ বা তাইৰ দুটা আহিলে আইদাৰ মই হিজটো নিদিওঁৱে এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যন ইন লাইফ প্ৰত্যেক মানুহৰ জীৱনত দুটা অব্লিগেশ্যন আছে হিজ হাৰটো দিব লাগে কিন্তু হিজ লাইফ অব্লিক হাৰ লাইফ আহিব লাগিব যদি হিজ দিয়া তুমি ক্লিয়াৰ The first obligation is to his family, parents, wife and children, and the second এটা অব্লিগেশ্যন নে দুটা অব্লিগেশ্যন অব্লিগেশ্যন বানাওঁতেই ভুল হৈছে অব্লিগেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড বুলি কওঁতে এটা নে দুটা অব্লিগেশ্যন টুইন বুলি ক'লে দুটা অঁ এইটো এটাহে ছেকেণ্ড এটা ফাৰ্ষ্ট এটা বা ফাৰ্ষ্ট অব্লিগেশ্যন লিখিছোঁ আৰু ছেকেণ্ডত অব্লিগেশ্যনছ লিখিছোঁ আৰু তুমি অব্লিগেশ্যনছ লিখিলে এটা আৰ হ'ব লাগিব হয়নে The second obligation to his country and country মেনটো হ'লে গোটেই সোমাই যাব তোমাৰ যে কমিউনিটিটো সোমাব এভৰি মেন হেজ টুইন বুলি ক'লে অব্লিগেশ্যন হ'ব নোৱাৰে অব্লিগেশ্যনছ টুইন মানে দুটা টু অব্লিগেশ্যনছ টুইন মিনছ টু The first obligation is to his family, wife, children. The second obligation is to his country and people. It is a country mainly. Community to clear? Aru cover gua. ठीक है सर, तुम्हें बुझी पैसे? हैं? खाली तुम्हार लिखा ठीक है सर, तुम्हें sentence शॉट लिखिबा. The first obligation, the second obligation is एनेके लिखिले हो. तुम्हार हुई से बुझी पैसे? Next question तो है. What according to Mandela is the greatest wealth of nation? Question to বুঝি পাইছে? মানে Mandela greatest wealth মানে কি? সম্পদ শব্দটো বুজি পোৱা নপা কি নো মানে টকা পইচা নহয় মানে মানুহৰ লাগতিয়াল নাই my definition to তোমালোকৰ হেড আছে সোশ্যাল সায়েন্স সম্পদ সোশ্যাল সায়েন্স মানুহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী হ'ব লাগিব প্ৰয়োজনীয় প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা নহয় সামগ্ৰী নেকি মানৱ সৃষ্ট সম্পদ থাকে প্ৰকৃতি সম্পদটো প্ৰকৃতি সৃষ্ট হ'ব পাৰে মানৱ সৃষ্ট হ'ব পাৰে তাৰমানে সম্পদৰ এটাই অৰ্থ হ'ল ইকনমিক্সৰ পিছত পাবা গৈ সম্পদ এটা কথা হ'ল সম্পদৰ তোমাৰ চাহিদা থাকিব লাগিব চাহিদা মানে মানুহে বিচাৰিব লাগিব দুই নম্বৰ কথা তাৰ ব্যৱহাৰ থাকিব লাগিব ব্যৱহাৰ উপযোগিতা থাকিব লাগিব তিন নম্বৰ কথা তাৰ নাটনি থাকিব লাগিব বুজি পাইছা নাই মানে এভেইলেবিলিটি যাৰ নাথাকে সম্পদটো ঠিক আছে আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট ৱেলথ সম্পদ আটাইতকৈ বেছি মূল্যৱান ভেলুৱেবল ৱেলথ হয়নে কাক কৈছে গ্ৰেটেষ্ট শব্দটো নিদিব পাৰে তোমাৰ তেওঁলোকৰ মানুহ দেশৰ তেওঁলোকৰ মানুহখিনি নহয় দেশৰ মানুহখিনি এতিয়া তেওঁলোকৰ বুলি ক'লে আফ্ৰিকাৰ মানুহখিনি সম্পদ ভাৰতৰ মানুহখিনি অসম্পদ হয়নে গতিকে সেইটো মানে দেশৰ মানুহখিনি হয়নে একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা কি লিখিম আমি একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এইটো দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেলথ
is the greatest wealth of his nation to তেওঁৰ মতে according to Mandela বুলি ক'লে আমি কিন্তু his nation এ লিখিম Mandela মতে হে কৈছো আমি his nation according to Mandela the greatest wealth of his nation is their countrymen is his people his Mandela মতে হে কৈছো বহুতৰ মতে ক'লে দেয়াৰ বুলি কম সাবজেক্টটো যি হয় তোমাৰ pronounটো একে আহিব লাগিব is his people countrymen to নাজানো is his people is his countrymen হৈ যাব এতে কি লিখিম according to Mandela the greatest wealth of his nation is his countrymen the people এটা মূৰটোত চাই থাকচোন এটা ডিটো তোমাৰ টিটো বকলাৰ নিচিনা হৈ আছে হয়নে ক'ত চাবা সেইবিলাক ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন মতামত আহিব নোৱাৰা কিন্তু মই কালি হঠাৎ আহিম বুলি কৈ পঠালোঁ ফোন কৰোঁতে মোক পেহী ল'ৰা এটাৰ বিয়া একদম ঘৰৰ সন্মুখতে মই in which year democratic election were held in South Africa কেতিয়া মানে democratic election হৈছিল South Africa কিতাপত কিন্তু ইলেকশন শব্দটো নাই ইলেকশনস আছে কেতিয়া মানে আমাৰো যিবিলাক ইলেকশন হয় ইলেকশনস টু দা লোকসভা ইলেকশন টু দা এছেম্বলি এনেকৈ ইলেকশন নিৰ্বাচন এটা বুলি নকয় নিৰ্বাচন বুলিয়ে কয় তাৰমানে নিৰ্বাচনৰ বহুত প্ৰচিডিউৰ কিবা কিবি থাকে না ইলেকশন শব্দটো লিখিছে তাত in 1994 democratic elections were held in South Africa আমি চলছা 1994 টো এনসাৰ হেতু পিছলৈ নিব পাৰো না নোৱাৰো এনসাৰ The democratic elections in South Africa were held in 1994. It was first question. That's what democratic hoba lage democratic TIC bare bare bhuli ase in South Africa the democratic elections no of South Africa in South Africa election in South Africa hole South Africa bhitor democratic election হৈ যাব আমি দা ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশনস অফ so in আর অফ তো ডিফারেন্স তো বুঝি পাইছা না মই যদি এনেকে লিখো দা ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশনস ইন সাউথ আফ্ৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভিতৰত ডেমোক্ৰেটিক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কোনবা এটা পাৰ্টত হৈছিল কিন্তু এজ এ হল গোটেই সাউথ আফ্ৰিকাতে ডেমোক্ৰেটিক ইলেকশন হৈছে না সেইকাৰণে অফ সাউথ আফ্ৰিকা 1994 আসলে এনসারটো কি শুনি democratic answer to aru ekra koi আমি লিখিলো দা ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস অফ সাউথ আফ্রিকা where held subject verb held in 1994 what does Nelson Mandela thank the international leaders for Nelson Mandela kyo international leaders pura thank you question thanks question thank question heri teolog je iman teolog je tade অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু অংশগ্রহণ কৰি ফসস খাইছিল না মাতা মানে আহিছিল যে লিখিব পাৰিবে ইংৰাজী এটো অলপ
মই এটা চিষ্টেম এটা কৈ দিছোঁ কেনেকৈ লিখিম ধৰা এই কুৱেশ্যনটো তুমি মুখস্থ কৰিছিলা পৰীক্ষাত একেবাৰে তোমাৰ মনতে নাই নাহে কেনেকৈ লিখিম নাহে এতিয়া নিজাকে লিখা টেকনিকটো লাগিব আমি যদি কওঁ কথাখিনি আমি অৰেলি এবাৰ আলোচনা কৰিম সাউথ আফ্ৰিকালৈ যিখিনি ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ আহিল ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ডিগনিটেৰিজ আহিছে ডিগনিটেৰিজ মানে পদবী ডাঙৰ পদ থকা মানুহবিলাকে ডিগনিটেৰিজ বুলি কয় ধন্যবাদ এইকাৰণে দিছিল তেওঁলোকে আহি নতুন গভাৰ্ণমেণ্টখনক কি কৰিছিল ছাপোৰ্ট কৰিছে নহয়নে যেহেতু তাৰ আগতে ইলেকশ্যন হোৱাই নাছিল সাউথ আফ্ৰিকা ফৰ দেয়াৰ ছাপোৰ্ট টু দ্য নিউ গভাৰ্ণমেণ্ট আসল কথা হ'ল ফৰ দেয়াৰ ছাপোৰ্ট টু দ্য নিউ ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্ণমেণ্ট নিউ গভাৰ্ণমেণ্ট যি লিখিলে হ'ব আমি যদি এটা বাক্যত লিখোঁ মই এনেকৈ লিখোঁ যদি নেলছন মেণ্ডেলা থেংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ দেয়াৰ ছাপোৰ্ট টু দ্য নিউ গভাৰ্ণমেণ্ট টু দ্য নিউ ডেম'ক্ৰেটিক গভাৰ্ণমেণ্ট 2 মাৰ্ক আছে কিন্তু সেই লাইনটো লিখিলে মোক 1 মাৰ্ক দিবতো 2 মাৰ্ক থাকিলে বেছিকৈ লিখিব লাগে কিন্তু মই একো নাজানি সেইখিনি লিখিলে হ'ব যদি আমি এতিয়া দীঘল কৰিব লাগিব যিহেতু মাৰ্ক 2 মাৰ্ক আছে তোমাৰ 1 মাৰ্কো নাই তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিম যে 1994ত সাউথ আফ্ৰিকাৰ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হৈছে আৰু মেণ্ডেলাই কি কৰিছে চৰকাৰ ফৰ্ম কৰিছে হয়নে মেণ্ডেলাৰ নেতৃত্বত আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে তাত কি কৰিছিল চৰকাৰ এখন ফৰ্ম কৰিছে দীঘল কৰি আছোঁ মই আৰু সেই দিনটো 10 মে 1994ত কি কৰিছিল পৃথিৱীৰ মোৰ দেন 140 কাণ্ট্ৰিজৰ ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ আৰু ডিগনিটেৰিজ আহি সেই দেশলৈ আহিছিল কিহৰ কাৰণে নতুন গভাৰ্ণমেণ্টখনক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে হৈ গ'ল দেখোন 2 মাৰ্কৰ কাৰণে মই আগৰ পৰা টানি আনিছোঁ নহয় কিন্তু মই লাষ্ট অকল লাইনটো লিখি থ'লে মোক 1 মাৰ্ক দিব বুজি পাইছা তুমি তাই অলপ বুজি পোৱা যেন লাগি আছে মই পাইছাতো মই কি কৈ আছোঁ বুজি পাইছা কুৱেশ্যন কেনেকৈ আমি হাউ টু এক্সপাণ্ড এ কুৱেশ্যন কেনেকৈ এটা কুৱেশ্যন বহল কৰিব লাগে এই কথাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ টেকনিকৰ কথা তুমি ইয়াত বুলিয়ে নহয় তুমি যিকোনো তুমি কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা কৰিব লাগিলেও তোমাৰ 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দিব গতিকে 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন লিখাটো ইমান সহজ কথা নহয় আগৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ টানি আনি থাকিব আনি বেছি কৰিব লাগিব সেইটোৱে টেকনিক পাছ কৰা এতিয়া আমি যদি কওঁ যে কি হৈছে কি বুলি ক'ম এনসাৰটো প্ৰথম ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম 1994 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়নে ইন 1994 দ্য ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ অফ সাউথ আফ্ৰিকা বা দ্য সেইটো পিছত লিখিম দ্য ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ of South Africa were held in 1994 and a new democratic government was installed by was formed হৈছিল হয়নে under the leadership of নেলছন মেণ্ডেলা মেণ্ডেলাৰ নেতৃত্বত নতুন গভৰ্ণমেণ্ট এখন তাতে গঠন হৈছিল তাৰপিছত কি হৈছে world leaders বা dignitaries and international leaders from more than 140 countries attended the inauguration ceremony. হৈছে on 10th May 1994. আমি 10 May to আগত টানি আনিব পাৰোঁ হয়নে on 10th May 1994 a new democratic government was formed under the leadership of Nelson Mandela. হয়নে on that very day মই কেনেকৈ কৈ আছোঁ অসমীয়াত মই কোৱা নিচিনাকৈ কৈছোঁ অন ডেট ভেৰি ডে সেইদিনা মানে ডিগনিটেৰিজ এণ্ড ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ তুমি ডিগনিটেৰিজ শব্দটো নাজানা কি কৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ বুলি কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দেখোন হয়নে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফ্ৰম মোৰ দেন 140 কাণ্ট্ৰিজ এটেণ্ডেড দ্য ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনি হয়নে ইনাগুৰেশ্যন চেৰেমনিত তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটেণ্ড হৈছিল এণ্ড মেণ্ডেলা থেংক the international leaders for their support to the new government. বহুত দীঘল হ'ল দেখোন পাৰে যাব চোৱাচোন চাব এবাৰ কি হয় চোৱাচোন নিজে লিখা মই এতিয়া যেনেকৈ ক'লোঁ তেনেকৈ মনত ভাবি ল'বা যে অসমীয়া কুৱেশ্যন এনচাৰটো মই তেনেকৈ গৈ থাকিম
The democratic elections of South Africa প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম মানে আৰু যদি দীঘল কৰিব পাৰোঁ কৰোঁ আমি আৰু আগত লিখিব পাৰিম তাৰ more than 300 years the white skinned people erected the apartheid system against the black skinned people, and the black skinned people were brutally tortured by the white skinned people. আৰু দুটা আমাৰ লাইন আগত লিখিব পাৰোঁ আৰু বহুত বেছি লিখিলেও তোমাৰ টাইম কভাৰ নহ'ব টাইমটো কভাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি লিখিলোঁ কি the democratic elections of South Africa were held in 1994 and মানে and a new government was formed on 10 May 1994 তাৰিখে গভৰ্ণমেণ্ট খন ফৰ্ম হৈছে মানে and a new government was formed 10 May নিলিখো যদি মনত নাই under the leadership of Nelson Mandela নেতৃত্ব লিখা হ'ব কি কথা আছে লিখা on 10th May 1994 লিখবাই নালকে আগত লিখি থৈছো নহয় লিখছো না 10 May under the leadership of Nelson Mandela তাৰপিছত a government মেণ্ডেলাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল সেই দিনটো on that very day বুলি on that inauguration day এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ না ভেৰিটো হে দিলে ভেৰি ডে মানে সেই দিনটোত বুলি কৈছোঁ on that day ভেৰি নাজানো মই on that day বা on the day of inauguration কিতাপত আছে তেনেকৈ on the day of inauguration লিখাচোন on the day of inauguration আমি লিখছোঁৱে নহয় ডট আৰু কোনটো স্যার মই আগৰ লাইনটো লিখিলো লিখা কি হৈছে তোমাৰ ভেৰি ডে আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ on the day of inauguration on the day of না আগৰ কি লিখিলা তুমি on that এই মে এম টু সৰু ফলা লিখিলা এটো সৰু ফলা লিখিলা ৰবা এম টু সৰু ফলা লিখিছা under the leadership of Nelson Mandela পুলিশ লগ হয়নে on that inauguration day কেনেকৈ হ'ব না on the inauguration day উদ্বোধনী দিন হয় on the inauguration day of the new government লিখিব পাৰোঁ পাৰোঁ না নোৱাৰোঁ on the inauguration day of the new government under the leadership of Nelson Mandela on the day of inauguration হ'ব মই কথাটো কৈছে যেহেতু 2 মাৰ্ক আছে মই বঢ়াইছোঁ তাৰমানে এক্সপাণ্ড কৰি আছোঁ দীঘল কৰিবলৈ on the day of inauguration of the new government new government তাৰপিছত কি লিখিম দা নিলিখো দা ডিগনিটাৰিজ দা ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইকেইটা আগত আহিলে দেখোন ৱৰ্ল্ড লিডাৰসকল বুলি কওঁতে ৱৰ্ল্ড লিডাৰসকল আগতে আহি যোৱা হৈ যাব ডিটো দিয়াৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্টকৈ আগতে অহা মানুহখিনিকে ক'ব পাৰিম ডিটো নিদিওঁ কিন্তু তেতিয়া আমি লিখিম ডিগনিটাৰিজ লিখাচোন মই শব্দ এটা কৈ আছোঁ স্যার on that day on that inauguration day on the inauguration day on that inauguration day লিখা on the inauguration day of the new government লিখা অৰ্থ এটাই কৈ আছে on that inauguration day কি লিখিলোঁ dignitaries 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 and world leaders but international leaders দিছে আমি world leaders দিছোঁ world leaders corporations from more than 140 countries from more than 140 countries hold
এটা লেখ Leaders. বুদ্ধিয়ে একো নাই dignitaries and world leaders from more than 140 countries attended Christopher আৰু কিবা লিখিম লিখিব না আমি আগত কি লিখিলো তাৰ আগত on the inauguration day inauguration দিনটো dignitaries and world leaders attended world leaders from more than 140 countries attended আকৌ attended the inauguration ceremonies বুলি নিলিখো কিন্তু আগতে on the inauguration day বুলি লিখিছো না আমি যদি on the inauguration day to আগত নিলিখিলো হেতেন তেতিয়া লিখিলো হেতেন dignitaries and world leaders from more than 140 countries attended the inauguration ceremony তেতিয়া লিখিলো হেতেন কিন্তু attended তো ঠেক কৰিছো লিখাৰ ষ্টাইলটো অলপ বেছি আপডেট আমি কি আপ টু ডেট কৰিছো তাৰমানে সেইখিনি আগত আনি attended ভাৰ্বটো দিয়ে ফুল ষ্টপ দি দিছো হৈছে তাৰপিছত কি লিখিম মেণ্ডেলা তেওঁলোকৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে হয়নে মেণ্ডেলা thanked ইডি past tense আগে দিছিল তো thanked the international leaders কি লিখিম for their support মানে তেওঁলোকৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে to the new democratic non-racial I will governor to the democratic non-racial government All supporter have কৰিলে তো হ'ব কি লিখিব নেলসন মেণ্ডেলা thanked the Indian leaders for their support কাক সাপোৰ্ট দিছে for their support সিহঁতৰ সাপোৰ্ট কাক দিছে for their support to him not for their support to the government to the government for their support to the new democratic non-racial government to the non-racial democratic government ji likhileও কথা নাই তোমাৰ government লিখিলে democratic non-racial কি democratic মই democratic non-racial লিখা নাই ঠাই নাই তাতে ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্ট কৈ আছো তুমি 2 মাৰ্কৰ কাৰণে তুমি অলপ লিখিলে কোনো কাউণ্টাৰ টিচাৰে 2 মাৰ্ক দিব নোখোজে তাৰমানে শিক্ষকবিলাকে সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব আকৌ কি হয় মানে তুমি ধৰা অলপ বেছিকৈ লিখিছা তাতে কেইটামান ভুল হৈছে কিন্তু বেছিকৈ লিখিলে বহুতখিনি লিখিছে চলিটো দে 2 দি থওঁ এনেকুৱা এটা মানুহজন শিক্ষকৰ কনচেপশ্যন এটা আহি যায় কিন্তু কমকৈ লিখিলা লিখাৰ পিছত তাতে ভুল হ'ল এই অলপমান লিখিছে আকৌ তাতেই ভুল বহুত ডেৰ দি থওঁ 1 দি থওঁ এই কনচেপশ্যন শিক্ষকজনে মানুহে নহয় জানো তোমালোকৰ দেউতাহঁতৰ যেতিয়া অলপ কিবা হ'লে খং উঠে নুঠে তেনেকুৱা শিক্ষকৰ খং উঠে বহিটো দেখা পালে আজি থাকিব নেকি